नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सांसद परिमल शुक्लबैद्य ने सिलचर लोकसभा समष्टि के तहत धोलाई, सोनाई व सिलचर के कुल 90 मरीजों को इलाज के लिए दिया आर्थिक अनुदान। लोगों में देखी गई राहत की माहौल। कछार जिले के तापांग ब्लॉक के अधीन शाहपुर गांव में इब्राहिम अली नाम के एक व्यक्ति के घर में 2 दिन लगातार अग्निकांड की वारदात के चलते पूरा संपत्ति हुआ राख का ढेर। इलाके में छाई दुखद माहौल। अपराधी की तलाश में थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। बेरेगा चौथे खंड में बागाडर इलाके में जल सिंचन विभाग के अधीन जल सरबराह प्रकल्प के बास्तवान के क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा अनैतिक तौर पे आम जनता के घर के ऊपर से ले जा रहा है हाई वोल्टेज की कनेक्शन। इलाके में छाई नाराजगी। बोरखोला विधानसभा केंद्र के उजानगाम क्षेत्र के रहने वाले मासूमा खानम बड़भुइया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुमोदित राशि घोटाले किए जाने के आरोप में 3 व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया मामला। जिला कांग्रेस के भूतपूर्व साधारण संपादक आजमल हुसैन लश्कर ने कछार जिले में 49 आंतरिक पंचायत में व 2 जिला परिषद में उम्मीदवार न दिए जाने पर जिला कांग्रेस के नेतृत्व पर लगाया सवाल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सांसद परिमल शुक्लबैद्य ने सिलचर लोकसभा समष्टि के सिलचर, धोलाई, सोनाई विधानसभा के अधीन 90 मरीजों के बीच मुख्यमंत्री विशेष त्राण तहवील से आर्थिक अनुदान प्रदान किया। इस दिन इलाके के एक हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सिलचर लोकसभा समष्टि के सांसद तथा कैबिनेट मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने आनुष्ठानिक तौर पर रविवार को सोनाई विधानसभा समष्टि व धोलाई विधानसभा समष्टि के साथ साथ सिलचर के मंडल भित्तिक एक सभा के जरिए चेक वितरण किया। भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री के इस कदम के चलते लोगों में खुशी की माहौल है। सांसद परिमल शुक्लबैद्य की ओर से मुख्यमंत्री तहवील से मरीजों को आर्थिक राशि मिलने पर उनके इलाज में सहयोगिता मिलेगी और उनके चेहरे में भी इस दिन खुशी की लहर देखने को मिला। इस दिन कुल 42 हिताधिकारियों के हाथों में चेक प्रदान किया गया। सांसद के इस कार्यक्रम के चलते विधायक दीपायन चक्रवर्ती, भूतपूर्व जिला परिषद शशांक चंद्रपाल, सांसद प्रतिनिधि अमर इंद्रपाल, शहर मंडल भाजपा सभापति हीरक चौधरी व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। आयुष्मान भारत पर्यন্ত তখন আপনি পাবেন যখন হসপিটালে যাবেন। হসপিটালে বা কোনো জায়গায় চিকিৎসার জন্য যাবেন, যে ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থার মাধ্যমে পাবেন। এটা সরাসরিভাবে সরকার থেকে হসপিটালের সঙ্গে কানেক্টিভিটি বা কানেক্ট করে দেওয়া। আমাদের কাছে অনেক গিয়ে থাকেন যারা অনেক বড় বড় রোগে ভুগছেন। তো আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখি, আমি আপনাদেরকে ডেকে আনার কারণটা এখানে বা এখানে বিধায়ক এসছেন বা আমরা মন্ডল এখানে এসেছি, কারণটা এখানে যে আপনাদেরকে 2-4টা মনের কথা বলতে হবে। মনের কথা কোনটা? যে যখনই লোক যে কোনো কারণে অসুস্থ বোধ করেন, মানবদেহ থাকলে অসুখ বিসুখ থাকতে পারে, যা হয়তো দূর থেকে দেখাও যায় না, ভেতরে ভেতরে জলে ভেতরে ভেতরে পুরে মানুষের যে কোথায় যাব, কিভাবে সহায়তা করব, কারো মায়ের জন্য, কারো পিতার জন্য, কারো পরিবারের অন্য সদস্যের জন্য মানুষ চিন্তিত থাকে। তো আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে আয়ুষ্মান ভারতের বেনিফিট যেটা আছে এটা নিতে মানুষ সবসময় সুবিধা পায়। আপনারা যদি শিলচর মেডিকেল কলেজে যান তাহলে এখন নেই, আমরাও জানি, আপনারাও জানি, কিন্তু আয়ুষ্মান ভারত পর্যন্ত তখন আপনি পাবেন যখন হসপিটালে যাবেন। হসপিটালে বা কোনো জায়গায় চিকিৎসার জন্য যাবেন, যে ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থার মাধ্যমে পাবেন।
এটা সরাসরিভাবে সরকার থেকে হসপিটালের সঙ্গে কানেক্টিভিটি বা কানেক্ট করে দেওয়া হয়। আমাদের কাছে অনেক গিয়ে থাকেন যারা অনেক বড় বড় রোগে ভুগছেন, তো আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখি, আমি আপনাদেরকে ডেকে আনার কারণটা এখানে, বা এখানে বিধায়ক এসছেন বা আমরা মন্ডল এখানে এসেছি, কারণটা এখানে যে আপনাদেরকে দু চারটা মনের কথা বলতে হবে। মনের কথা কোনটা? যখনই লোক যে কোনো কারণে অসুস্থ বোধ করেন, মানবদেহ থাকলে অসুখ বিসুখ থাকতে পারে, যা হয়তো দূর থেকে দেখাও যায় না, ভেতরে ভেতরে জলে ভেতরে ভেতরে পুরে মানুষের যে কোথায় যাব, কিভাবে সহায়তা পাবো, কারো মায়ের জন্য, কারো পিতার জন্য, কারো পরিবারের অন্য সদস্যের জন্য মানুষ চিন্তিত থাকে। তো আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে আয়ুষ্মান ভারতের বেনিফিট যেটা আছে, এটা নিতে মানুষ সবসময় সুবিধা পায়। আপনারা যদি শিলচর मेडिकल कॉलेज जान, कछार जिले के अंतर्गत तापांग ब्लॉक के शाहपुर गांव में इब्राहिम अहमद नाम के एक व्यक्ति के घर में लगातार 2 दिन अग्निकांड के वारदात के चलते लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। इब्राहिम अहमद के घर में शनिवार को हुए अग्निकांड में उनके धान कूटने की मशीन, वाहन तथा आवासिक घर राख का ढेर हो गया। यहाँ तक इस वारदात की चलते संभलने के प्रयास के दौरान रविवार को फिर से उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान में भी अग्निकांड की वारदात हुई। लगातार 2 दिन की इस अग्निकांड के चलते उनके धान के मिल, मोटर बाइक तथा अपने दुकान के सभी सामग्री जलकर राख हो गए। इस क्षेत्र में धुआरबंद थाने में 2 अलग अलग मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन लगातार 2 दिन के इस अग्निकांड के चलते परिवार इन दिनों पूरा सड़क पर आ गया है। लोगों का कहना है कि किसी दुष्कृतिकारी द्वारा इस अग्निकांड को अंजाम दिया गया। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन पीड़ित प्रभावित इब्राहिम अहमद के परिवार इन दिनों सड़क पर दिन बिता रहे हैं। कंट्रोल कर दी। Lão, ô, phía sau đó. আমার নাম হইল ইব্রাহিম আহমেদ,
শাহপুর চিবিটাবিচা পার্ট 1-এ আমার বাসা। গত শনিবার দিনগত রাত্রে আনুমানিক রাত 12টার সময় আমার দোকানে আগুন লাগছে। তবে জানতে পারিয়া বাইরিয়া হাল্লা চিৎকার করায় বাড়ির পাড়ার প্রতিবেশী মানুষ আইয়া কিনারও পুষ্করণী আসলো, জল দিয়া এটারে আমারে মানে আগুনটা নিবাইছে। আর ক্ষয়ক্ষতি কোনো সীমা নাই। ভুসিমালের দোকান আসলো, ফ্রিজ আছে, ফ্যান আছে, ইনভার্টার আছে, ব্যাটারি আছে, এভরিথিং মাল। এরপরে আপনার জুতা চপ্পল এগুলাও আসলো। আর তো এগুলা ভুসিমালের মধ্যে তো এভরিথিং মাল থাকে, এগুলা তো আর পাওয়া যায় না। সাইটে চাউলের গোডাউন তাফাং কোঅপারেটিভ সোসাইটির অন্তত প্রায় 50 কুইন্টাল চাউল, এর মধ্যে থেকে আমি 40 কুইন্টাল অনলাইন করিয়াছি। এর ভিতরে প্রায় 30 প্যাকেট চাউল জ্বলিছে এবং কন্ডেম বাজেয়াপ্ত, বাদবাকি চাউল আছে। এরপরে পরের দিন রবিবার দিনগত রাত্রে সেম সময় আবার আমার গ্যারেজ একটা আছে, সেই গ্যারেজে আমার বাইক আছে, পালসার বাইক ছিল এবং রাইস মিল আসলো আপনার আটগুড়া। এরপরে মাছের দানা, খৈল এবং পাম্প আসলো। এরপরে মাছের একটা বড় জাল আসলো। এরপরে অনেক লাকড়ি আসলো, এগুলা জ্বলিয়া সব ছাই হয়েছে। এরপরে আমি জানতে পারিয়া আমি খুব জোরে, কিন্তু রবিবার দিনগত রাত্রে আমি খুব জোরে চিৎকার করছি যে কে বা কাহারা। দোকানে যেদিন ভুসিমালের দোকানে যেদিন আগুন লাগছে সেটা আমরা বুঝতে পারি নাই যে এটা পেট্রোল দিয়া লাগছে। আমরা জানতে পারি যে হয়তো কারেন্ট বাবদ শর্ট সার্কিট মানে এই বাবদে কারেন্টে মানে আগুন লাগছে। কিন্তু গত রবিবার দিনগত রাত্রে যেভাবে এই ঘটনা ঘটছে, এইভাবে বোঝা গেছে পেট্রোল দিয়া এই ঘরটা জ্বালানি হয়েছে। 500 গ্রামের পেট্রোলের বোতল এই যে বাড়ির পাশে এখানে আমরা ওই প্রদীপ গুড়ে পেয়েছে এবং নিয়ে এটা আমার ঘরে নিয়ে আসে দিয়েছে। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ। আমি কিভাবে থানার মধ্যে আমি গত শনিবারেও দিনগত রাত্রে তো হয়ে গেছে, সোমবারে গিয়ে আমি কেস দিছি। সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর এসপি সাহেব এসেছিলেন, এসে তদন্তক্রমে ফটো মেরে তিনি গিয়েছেন এবং রবিবার দিনগত রাত্রে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সোমবার দুয়ারবন থানায় আবার ওসি মহোদয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি পরামর্শ নিয়ে আরও একটা এফআইআর তিনি বলেছেন যে গত রবিবারে যে এফআইআর, রবিবারে যে এফআইআর দিয়েছিলেন সেটা উল্লেখ করে এই এফআইআরটাও তুমি লিখে এনে আমাকে দেও। এটা তদন্তক্রমে এটা আমি আসামি ধরার জন্য এটা আমি খুব প্রাণ চেষ্টা আমি করবো। এটাই বলিয়া আমি কিভাবে এই গ্রামবাসী লইয়া সব গ্রামবাসী আইয়া আমার জান প্রাণ রক্ষা করছে এবং এই গ্রামবাসী লইয়া আমি চলতে আসি। কিন্তু কে বা কাহারা আছে যে আমার জানি না, এই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমি কিভাবে এখানে বসবাস করব। কিন্তু এইখানে লোকেলেই আছে এইসব। আর আমি মেশিন করে এই যে আমার গ্যারেজ আসলো, গ্যারেজের এইদিকে তো আমার মানে লক নাই, আর পিছন দিকে আছে আমার মানে একটা দরজা, সেই দরজা আমি ছোট একটা লক লাগাইছি। কিন্তু তারা আগুন লাগাইবার আগে এটা একটা বড় লক লাগাইয়া তারা তালা মারিয়া রাখি দিছে। এই কথা বলিয়াই আমার আর বক্তব্য শেষ। আমার পাওয়ার মতন আমার পাওয়ার মতন আর ইচ্ছা নাই। এই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের
রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। Welcome to DRG Dream School, where dreams take flight. Managed by the prestigious Ramanuj Gupta Memorial Charitable Trust, we bring world-class education right here in Silchar. We step into the classrooms which are designed to inspire. We are located in an eco-friendly environment and cutting-edge facilities. We will ensure that every child strives in the best possible way. We have highly digitalized classrooms which will make learning more interactive and fun. From state-of-the-art computer labs to highly equipped science labs, we nurture every child's innovation and creativity. A strong mind dwells in a strong body. We have a wide turf sports ground which will ensure every child to stay active, healthy and competitive. Guided by a group of experienced faculty with years of experience, we ensure every child gets personalized attention and holistic development. At DRG Dream School, where dreams take flight, we don't just teach, we shape the future. বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় করণ টিভিএস, সোনাই রোড, শিলচর। সাই বিকাশ স্কুলের বিপরীতে থাকা করণ টিভিএস শোরুমে শুভ নববর্ষে গ্রাহকদের জন্য দুর্দান্ত আকর্ষণীয় অফার প্রদান করা হচ্ছে। টিভিএস থেকে যে কোনো স্কুটি বা 2 হুইলার বাইক কিনলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন 4 লিটার পেট্রোল ফ্রি, 2টো হ্যামলেট ফ্রি, সঙ্গে রেনকোট ও আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার। নববর্ষ উপলক্ষে এক্সচেঞ্জ অফারে যে কোনো ধরনের 2 হুইলার বাইক এক্সচেঞ্জ করে আপনি যদি অ্যান্টক স্কুটি নিতে চান তাহলে পাচ্ছেন নগদ 4000 টাকার ক্যাশব্যাক। এছাড়াও আপাচি গাড়ির কেনার ক্ষেত্রে পাচ্ছেন 3500 টাকার ক্যাশ ডিসকাউন্ট। তাছাড়াও আরটিআর এবং আরআর বাইক ক্রয় করলে প্রত্যেক গ্রাহক পাচ্ছেন নগদ 5000 টাকার ছাড়। এই অফার থাকবে 30 এপ্রিল পর্যন্ত। তাই
বাংলা শুভ নববর্ষের নতুন অফারের সুযোগ নিতে আজই পদার্পণ করুন টিভিএস সোনাই রোড, শিলচর। দূরভাষ 9287999616, 9287999622 এবং 9287999621। समाचारों के अगले चरण में बेरंगा चौथे खंड के बागाडार क्षेत्र में जल सिंचन विभाग के अधीन जल सरबराह प्रकल्प वास्तवायन के दायित्व प्राप्त ठेकेदार द्वारा किसी भी व्यक्ति के अनुमोदन न लिए जाने के साथ साथ उनके आवासिक घर के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली के लाइन प्रतिस्थापन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। कार्यवाही अभियंता एपीडीसीएल डिवीजन 1 के डीजीएम सहित दूसरे कार्यकर्ताओं के समक्ष इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि प्रदान कर हस्तक्षेप किए जाने का मांग किया गया। आवासिक क्षेत्र के लोगों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत न कर इलाके में हाई वोल्टेज बिजली के तार उनके घर के ऊपर से ले जाया जा रहा है। मनवारा हुसैन लश्कर, रानू बेगम तथा रानू लश्कर बेरंगा बागाटा इलाके के कई क्षेत्र में लोग परेशानी झेल रहे हैं। साथ ही जल प्रकल्प निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले भी किए जा रहे हैं। मुद्दे को लेकर आवासिक पीड़ित प्रभावित लोगों ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। বাড়ির গল্লিগালার মধ্যে প্রাইভেট প্রপার্টির উপর দিয়ে এই যে হাই ভোল্টেজ লাইনটা নেওয়া হওয়ার, এতে গিয়ে দেখা যায় যে ইন ফিউচারে আমরা অনেক ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হইতে পারে। বাচ্চা কাচ্চা আছে, সব আছে। আর অতদিন ধরে আগে যখন আমরা পূর্বপুরুষেরা দিয়ে আইসুন, আমরা ইলেকট্রিক আসিল না, ডোমেস্টিক লাইন দিয়ে আইসুন, ঠিক আছে। অলরেডি আমরা এই লাইনের উপরে একটা লাইন আছে থাকা সত্ত্বেও ওভার লাইনটা এটা আমরা কোনো রকম মানিয়ে নিতে পারি না। আর এত হাই ভোল্টেজের লাইন আমরা এই গল্লিতে যাওয়ার কোনো ইয়ে নাই। এতে গিয়া কার এনেছি নিয়ে তারা এটা এইসব করে, এটা আমরা জানতে চাই প্রশাসনের কাছে। এটাই আমরা বক্তব্য। নাম হইতাম না, আব্দুল মুতাহির লেন, বেরেঙ্গা পার্ট 4 বাগাডরের বাসিন্দা। এই গলির এই যে লোকগুলা দেখরা এবং আমি এই গলির বাসিন্দা। তো বর্তমান একটা পিএইচই প্রজেক্ট চলের আমরা ক্ষেতের জায়গার মধ্যে, যেটা ইরিগেশনের আন্ডারে চলের। তো আমরা জানতে পারলাম হঠাৎ করিয়া যে আমরা বাসার এই যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সত্তর উপরে দিয়া তারা হাই ভোল্টেজ লাইন টানার প্রস্তুতি নিয়েছে। যখন আমরা জানতে পারলাম এই ধরনের লাইনগুলা খুবই হাই ভোল্টেজ টানার প্রস্তুতি নিয়েছে, আমরা সব মালিক বাড়ির বাসিন্দারা এবং আমরা কিছুটা অবজেকশন পত্র আমরা জমা দিচ্ছি এই ডিপার্টমেন্টগুলোর মধ্যে, যেমন এজিএম আসাম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি, আমি ওনার কাছে একটা অবজেকশন নামা পত্র জমা দিছি। তারপরে দিছি দ্য সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট শিলচর সার্কেল, এরপরে দিছি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, এরপরে দিছি আমি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট। তো আমরা বিশেষ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য যে আমরা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সত্তর উপরে দিয়ে এই ধরনের হাই ভোল্টেজ লাইন যাওয়ার সময় কি কোনো এনওসির প্রয়োজন আছে? যদি থাকে তাহলে নেওয়াইল না। আর যদি এই ধরনের না নিয়ে যদি কন্ট্রাক্টরে তার কস্ট কাটিং করার ক্ষেত্রে গিয়ে এই ধরনের বল প্রয়োগ করতে গিয়া আমাদের উপরে এই ধরনের লাইন যদি ইমপ্লিমেন্ট করই, তো আমরা মনে করি যে এটা আমরা মৌলিক অধিকারের উপরে অ্যাটাক করা হয়। তো আমরা প্রশাসনের কাছে ওটাও আর্জ করি that do not infringe our fundamental rights. Please, we urge you to protect our fundamental rights. হ্যাঁ, আর আমরা খুবই খুশি দিয়া আমরা ক্ষেতের জমির মধ্যে এগ্রিকালচার একটা প্রজেক্টর গ্রামবাসীর লাগে উন্নতির কারণ, কিন্তু বিকল্প রাস্তা থাকা সত্ত্বেও এখানে এই প্রাইভেট প্রপার্টির উপরে দিয়ে উইদাউট এনি এনওসি এটা ইনস্টল করা হয়। আপনারা 200 মিটার আগে দিয়া এই যে সরকারি ইএনডি বান্ধ আছে, সব কিছু আছে। তারা কস্ট কাটিং তাকে বাস্তব করি কন্ট্রাক্টর এই ধরনের বল প্রয়োগ করিয়া এই ধরনের হাই টেনশন লাইন আমরা উৎসর্জি নিতে তারা প্রিপারেশন নেয়। যেহেতু আপনার ফুটেজের মধ্যে দেখবা যে 3 ফেজের লাইন আমরা এদিক থেকে আইসি এদিক থেকে আইসি, শুধু এই এরিয়াটাতে আমরা বর্তমানে বাধা দিয়ার যার কারণে নিতে পারেন না। ঠিক আছে, আপনারা তারা মন্তব্য নিতে পারেন। এই বাড়ির বাসিন্দারা কোনো মতে মানিয়ে নিতে পারছি না, আমরা মানি না, আমরা মানবো না, তাতে আমরা আইনের দ্বারস্থ হইতে লাগে, ওই আমরা মানি না এইসব আর মানবো না। আর कोई जाने लो আমরা এই মালিকানাধীন সত্তর ফিসদি प्रधानमंत्री आवास योजना के आर्थिक अनुमोदन घोटाले किए जाने के आरोप में बड़खोला क्षेत्र के मासूमा खाना बड़गुआ ने 3 व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज किया है। सूत्र के अनुसार मामले में अभियुक्त 6 श्री जीपी के जीपी आरएस पप्पी पाल, जीपी मेंबर सिद्दीक रहमान बड़भुइया, जीपी सेक्रेटरी फरीजुद्दीन लश्कर के नाम शामिल किया गया है।
पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मासूमा खानम ने कहा कि 2023-24 के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके पति शामसुल्लाह बड़भुइया के नाम एक आवास घर निर्माण किए जाने का घोषणा किया गया था और आर्थिक अनुमोदन भी आया था, लेकिन यह तीनों व्यक्ति इस आर्थिक अनुदान को हड़प गए। 32,500 रुपए पहले आत्मसात किए गए, तत्पश्चात 48,750 रुपए आत्मसात किए गए। साथ ही रजिस्ट्रेशन के निर्धारित नाम पर जो पैसा लिया गया था वो भी हड़प लिया गया और बैंक में भी कोई अनुमोदन नहीं दिया गया। कुल मिलाकर सरकारी अनुदान की राशि गांव पंचायत के सदस्य, संपादक व दूसरे कार्यकर्तागण ही हड़प गए और बहरहाल मासूमा खानम को इन दिनों बेहाल हालात में ही वक्त गुजारना पड़ रहा है। न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाते हुए बड़खोला के क्षेत्रजीवी के मासूमा खानम इन दिनों बड़खोला थाने में तीनों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज किए हैं। আমার নাম হইল মাসমা খানম বড়ভাইয়া। বর্তমানে আমি বড়গলা থানাত আইছি। আমার স্বামীর নাম হইল শামসুল হক বড়ভাইয়া। যেন আমার স্বামীর নামে একটা ঘর আইছে, কিন্তু ঘরের 2টা কিস্তি ঢুকি আসছে, আমি এখন পর্যন্ত জানি না। আমি মেম্বারের কাছে অনেকবার গেছি, কিন্তু মেম্বারে আমার কোনো বার্তা দিছে না। কইছে খালি পরে আমার লিস্ট। এরপরে কইছে আমার ঢুকাইয়ে দিলেইব, কিন্তু একটা অ্যামাউন্ট কইছিল। আমি এই অ্যামাউন্টটা দিতাম পারতাম না, কারণ আমার কাছে অতটা অ্যামাউন্ট নাই। এর কারণে আমার একটা অন্যরে ঢুকাইয়া দিলাইছে। মানে কারা দিছেন এটা তো আমি জানি না। 2টা কিস্তি ঢুকিয়ে আসছে, এখন পর্যন্ত আমি জানি না। এখন চেক করিয়া দেখা যায় 2টা কিস্তি ঢুকিয়ে কাজ চলে, কিন্তু আমি তো কইতে পারি না। উজানগ্রাম পড়ছি। মেম্বারের লগে আমার একটা ঝগড়া আসলো রিলিফ লইয়া, কিন্তু এরপরে মেম্বারে কইছেন আমারে শিখাইয়া ছাড়বা, তাইনেও একটা ঘর লইয়া এখন শিখাইয়া ছাড়বা। পপ্পি পাল, GRS, সিদ্দিকুর রহমান গ্রুপ মেম্বার, ইজুদ্দিন লস্কর হইলা GP সেক্রেটারি। তারার নাম বড়গলা থানাত আইসি। বড়গলা থানার ওসি স্যারের কাছে আইয়া দিছি, বিচার চাইছি। তো ওসি স্যারে তো নিশ্চয় আমার বিচার করিয়া দিবা, উচিत বিচার। जिला कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति अभिजीत पाल के खिलाफ कई सवालों का जवाब मांगा भूतपूर्व साधारण कांग्रेस संपादक आजमल हुसैन लश्कर। कांग्रेस के भूतपूर्व साधारण संपादक आजमल हुसैन लश्कर ने अपने आरोप में कहा कि कछाड़ के कुल 49 आंचलिक पंचायत व 2 जिला परिषद आसन में क्यों कांग्रेस की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया। दल के उम्मीदवार के चयन में कोई घोटाले कांड को अंजाम दिया गया है, नहीं तो इतने पदों पर क्यों नहीं दिया गया उम्मीदवार। साथ ही भाजपा के साथ क्या सांठगांठ बनाया हुआ है। जिले के 49 आंचलिक पंचायत सदस्य पद में 2 जिला परिषद आसन में कोई भी उम्मीदवार क्यों नहीं दिया गया। भाजपा को वाकओवर दिए जाने के लिए ही क्या यह कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही दल के टिकट बंटन के क्षेत्र में ब्लॉक मंडल, आंचलिक पंचायत तथा दूसरे कई क्षेत्र में लोगों को कुछ पूछा ही नहीं गया, उनसे कोई बातचीत भी नहीं किया गया। उम्मीदवारों की तालिका चूड़ांत किए जाने के क्षेत्र में PSC की कोई अहमियत नहीं थी और इन्होंने 3 दिन का वक्त भी लिया था। आजमल हुसैन ने कई सब आरोपों को लेकर वर्तमान जिला कांग्रेस सभापति अभिजीत पाल पर कई सवाल दागे हैं। अब देखना है कि इनका जवाब अभिजीत पाल किस तरीके से देते हैं। समाप्त पंचायत निर्वाचन प्रथम दफार जेटा আমরা ডিস্ট্রিক্ট এটা অলরেডি হয়ে গেছে। এই সময় ডিউরিং পঞ্চায়েত ইলেকশন বা এর আগের সময় দলীয় যেটা প্রার্থিত্ব, এরপরে যেটা নির্বাচনী প্রচার, এটাতে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। তো বিঙ্গে আমিও এক সময় জেনারেল সেক্রেটারি ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসের অর্গানাইজেশন হিসাবে কাজ করছি এবং কিছু খোলাচোখে আমরা চোখে অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। তো গত কয়েকদিন আমি দেখছি আমার বর্তমান যিনি জেলা কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি অভিজিৎ মহাশয় কোনো সময় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে কিছু কথা কইছেন বা প্রেস বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রেসের অনুষ্ঠানে গিয়েও কিছু কথা কইছেন। তো আমার সাধারণত কয়টা প্রশ্ন আছে আজকে। প্রথম কথাটা হইল, যখন পঞ্চায়েত ইলেকশন এমনিতেই 1.5 বছর পিছনে পঞ্চায়েত ইলেকশন হয়েছে, আর 1-1.5 বছর থেকে পঞ্চায়েত ইলেকশন হইব এরকম একটা স্থিতি আছিল। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সময় রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা বিভিন্ন মন্ত্রী কাছার ভিজিট করলে বা স্টেট লেভেলেও দাঁড়াইয়া কইছেন যে পঞ্চায়েত ইলেকশন হয়ে যাইব। তো আমরা কতটুকু রেডি আসলাম। আজকে দেখা গেল 162টা APC-র মধ্যে আমরা 49টা সিটে কন্টেস্ট করতে পারলাম না।
তো এটার উত্তর যেটা আমরা জেলা কংগ্রেস সভাপতি দিছুন সেটা সন্তুষ্টজনক না। জেলা কংগ্রেস সভাপতি কইছুন আমরা দিছিলাম কিছু জায়গাত আমরা ওয়ার্কারের প্রেশার করে উঠানি হয়েছে। আমার কথা হইলো যদি এখানে আদৌ মন্ডল কংগ্রেস থাকতো, বুথ লেভেল কংগ্রেস স্ট্রং থাকতো, তাহলে হয়তো আমরা একজন নিষ্ঠাবান কর্মী দাঁড়াইলে যা কোনো প্রলোভনের সামনে সে মাথা নত করলো না। আমি জানি যে সত্যিকারের কংগ্রেস কর্মীরা কোনো প্রলোভন দিয়ে কেউ কিনতে পারতো না, কোনো প্রেশার দিয়ে কেউ ভয় দেখাইতে পারতো না। অতএব হয়তো এখানে কেউরে আইওয়াশ করার লাগে কেউরে আনিয়া দেওয়া হয়েছিল এবং পরের দিন তারা উদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কথাটা হইলো জেলা পরিষদ আমরা 2টা সিটে কন্টেস্ট করতাম পারলাম না, কে উদ্ধ করে দিল। এরা প্রোফাইল কি ছিল, এরা কোন জায়গার প্রার্থী আছিল, দলে তারা উপস্থিতি কিতা আছিল, এর আগে দলের কোন কোন পদে তারা কাজ করছে, হ্যাঁ তার নিষ্ঠাবান কর্মী না, এর লাগে তারা উদ্ধ করছে। তো জেলা কংগ্রেসের এই যে পরিস্থিতি, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পিএসসির ডিসিশন আছিল যে এইবার এপি লেভেল যেটা, যেহেতু পঞ্চায়েত এবং গ্রুপ সদস্যের কোনো দলীয় মনোনয়ন নাই, এপি লেভেলটা বুথ, মন্ডল এবং ব্লক লেভেলে হইব এবং জেলা পরিষদটা জেলা পিএসসি যেটা সেটা ডিসিশন লইব। আমরা দেখলাম শেষ রাত্র 10 তারিখ শেষ রাত্র অবধি কংগ্রেস অফিসে বীর করিয়া এপি টিকেট ডিস্ট্রিবিউশন করা হইল। এই ব্লক থেকে এপিগুলারে শিলচর ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসের পিএসসির সামনে আনিয়া পিএসসিতে আলোচনা করার অর্থটা কিতা আছিল, এর মানে মন্ডল বুথ এরার অধিকারটা খর্ব করে দেওয়া হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসে জেলা পরিষদ নিয়ে ডিসিশন লইতে এটা ডিস্ট্রিক্ট পিএসসিতে দিলেছে। আজকে যারা টিকিট দেওয়া হইল, আজকে দলের যারা মানুষের টিকিট পাইল, টিকিট পাওয়ার পরে বিভিন্ন অভিযোগ আইছে। হয়তো নির্বাচনের সময় আমরা কথা হইতে যাইছি না, দলের যারা টিকিট পাইছে তারা ক্ষতি হয়ে যাব। আজকে বাঁশখান্দি ব্লকের শিবপুর বাঁশখান্দির হানিফ মজুমদার, যে কংগ্রেস শুধু না পঞ্চায়েত রাজনীতিতে এখন অভিজ্ঞ মানুষ, তারে বঞ্চিত করে দেওয়া হইল। হানিফ মজুমদার ডিসি অফিসের সামনে দাঁড়াইয়া অভিযোগ করলা যে তার কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল, এত স্পষ্টীকরণ আইছে না। সোনামারি ঘাটে নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট শামসুল ইসলাম দাঁড়াইয়া কইলা যে তার কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল, আদৌ কি টাকার লেনদেন হয়েছিল? কাটিগড়ার মাননীয় বিধায়ক কাটিগড়ার দাঁড়াইয়া প্রশ্ন উঠাইলা যে যা রটে তা আংশিক হলেও বটে। তাহলে এই যে অভিযোগগুলো আইলো, এটার তো কোনো স্পষ্টীকরণ নাই না। দাঁড়াইয়া কইল কেউ যদি দিয়া থাকে প্রমাণ দেও, ঘুষের কি প্রমাণ হয়? কেউ যদি ঘুষের টাকা দেয়, কেউ যদি আপনার উপটোকন দেয়, কি প্রমাণ দিয়ে আপনি লইবা না হে নিব? এটা তো নিছক ছেলে খেলা। 2 নম্বর কথা হইল, আপনি 3-3টা জায়গায় আপনি ডাবল বিভ্রম দিলেন। আপনি শালচাপড়া ভুবনেশ্বর নগর, শ্রীকুনা ভুবনেশ্বর নগর সিটে আপনি ডাবল মনোনয়ন দিলা। ডাবল মনোনয়ন দিয়া আপনি কিতা কইরা যে এখানে ওপেন সিটও লেডিসরে আমরা দিতাম পারি না, অলরেডি 13টা দিছি। ভালো কথা, তাহলে আপনি উদারবন ওপেন সিটও সামনে লেডিস দিলেইলা। এখানে তো যে ভদ্র মহিলারা দেওয়া হয়েছে তাই তো ফাইট করছেন, হয়তো জিততে পারেন উদারবন্দর ভদ্র মহিলা। আপনি কংগ্রেস দলের স্ট্যান্ড হইল মহিলাদের সম্মান জানানি, আপনি মহিলাদের অসম্মান করলেন না কিনা? এই যে জায়গায় ফরিদা পারভিনের টিকেট বা দিলবার হোসেন 2জন কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান কর্মী, আপনি কইলা যে আমি বিধায়ক সাহেবরে কইছি যে বিধায়ক সাহেব আপনি ডিসিশন লইলেন, তাহলে বিধায়ক সাহেব যদি ফরিদা পারভিনের টিকেট দিয়েই থাকুন, তাহলে আপনি আবার পরের দিন হেনে আর একটা ইস্যু করলাম। সেম হইল মোহনপুর শালচাপড়া। মোহনপুর শালচাপড়া কংগ্রেসের মানে এত ডেডিকেটেড ওয়ার্কার, কংগ্রেস কাটিগড়া ব্লক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং একটা ফিলার হুসেন আহমদ চৌধুরী সাহেব, আমরাও তাদের সম্মান করি। হুসেন আহমদ চৌধুরী সাহেবরে এখানে অস্বীকার করে দেওয়া হইলো, টিকিট দেওয়া হইলো না। পরে যখন হুসেন আহমদ চৌধুরী টিকিট জমা দিলা, আপনি সিটি লিখে 8 জনের নাম দিলেই না, এখানে আপনি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করলাম। আপনি শ্যামাচরণপুর শেওড়ার তো ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট গিয়াসুদ্দিন লস্কর সাহেবের ওয়াইফের স্বীকৃতি দিলা, ভালো কথা। ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের মানে কাজ করছেন, টিকিট পাইতো, ভালো কথা। কিন্তু খাটিগড়ার হুসেন আহমদ চৌধুরীর আপনি অস্বীকার করে দিলা। এইসব যে অনিয়ম আপনারা পিএসসি বারবার করলা, এই যে পিএসসির ভিতরে আমরা যেভাবে টিকেটের বন্টন হইল, যেগুলা টিকেট আপনারা দিলা, এইগুলা মানুষের অতীত কিতা আছিল। কেউ হয়তো কোনো দল থেকে আইছে, তারে আপনারা টিকিট দিলেইছেন। এই মানুষটা দলের ওয়ার্কারে তারা কতটুকু মানিয়া নিল, এটা তো আমরা বুঝতে লাগবো। একজন হয়তো অন্য দল থেকে আওয়া মানুষের আজকের দিনে যদি টিকিট দিলে দলের নিষ্ঠাবান যারা কর্মী তারা মানিয়ে নিতে পারছে না। ব্লকের সাজেশন কিতা আছিল, ব্লকের সাজেশন যেখানে ইগনোর করা হইল, ব্লকের সাজেশন দিয়ে ইগনোর করে যখন আপনি টিকিট দিতে গেছেন, নিশ্চয়ই এখানে ফল খারাপ হইতে পারে। এর লাগিয়া
জেলা কংগ্রেস সভাপতির উচিত এইসব কথা, এবং যে 49টা সিটে এপি ক্যান্ডিডেট আসেন না, এই 49টা সিটের রেসপন্সিবিলিটি ফিক্সড করা দরকার। এই মন্ডল প্রেসিডেন্টকে, এখানে ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে, তার উপরে রেসপন্সিবিলিটি ফিক্সড করা দরকার। কারণ আজকে কংগ্রেস দল, শতাব্দী প্রাচীন দল, প্রধান বিরোধী দল, আপনি 1/3 সিটও আপনার ক্যান্ডিডেট নাই, আপনি কইরা যে আমরা খুব ভালো ইলেকশন লড়ছি, এটা কিরকম কথা? আপনি যদি বালা इलेक्शन लड़सन तक हारा जीता पड़े कथा, अपने फील्डे कम से कम। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सांसद परिमल शुक्लबैद्य ने सिलचर लोकसभा समष्टि के तहत धोलाई, सोनाई व सिलचर के कुल 90 मरीजों को इलाज के लिए दिया आर्थिक अनुदान। लोगों में देखी गई राहत की माहौल। कछार जिले के तापांग ब्लॉक के अधीन शाहपुर गांव में इब्राहिम अली नाम के एक व्यक्ति के घर में 2 दिन लगातार अग्निकांड की वारदात के चलते पूरा संपत्ति हुआ राख का ढेर। इलाके में छाई दुखद माहौल। अपराधी की तलाश में थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। बेरंगा चौथे खंड में बागाडर इलाके में जल सिंचन विभाग के अधीन जल सरबराह प्रकल्प के बास्तवान के क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा अनैतिक तौर पे आम जनता के घर के ऊपर से ले जा रहा है हाई वोल्टेज की कनेक्शन। इलाके में छाई नाराजगी। बोरखोला विधानसभा केंद्र के उजानगाम क्षेत्र के रहने वाले मासूमा खानम बड़भुइया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुमोदित राशि घोटाले किए जाने के आरोप में 3 व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया मामला। जिला कांग्रेस के भूतपूर्व साधारण संपादक आजमल हुसैन लश्कर ने कछार जिले में 49 आंतरिक पंचायत में व 2 जिला परिषद में उम्मीदवार न दिए जाने पर जिला कांग्रेस के नेतृत्व पर लगाया सवाल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।